ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്ക് കൂടി എടുക്കാൻ പോകണം. അതായത് ഒരു ടോപ്പിക്കുണ്ട്, ലാസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു 75% ആണ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം. പോളിഫേസ് എന്നുള്ള വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പോളിഫേസ് മീൻസ് മോർ ദാൻ വൺ ഫേസ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫേസ്. അപ്പോൾ പോളിടെക്നിക്, പോളിക്ലിനിക് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പോളി മീൻസ് മോർ ദാൻ വൺ, പോളിഫേസ് മീൻസ് മോർ ദാൻ വൺ ഫേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് till now we discussed about single phase AC system. അപ്പോൾ in the case of AC നമ്മൾ AC ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ the whole electrical system is classified into two, AC system and DC system. Now we are concentrating on AC. Third module is on about AC. അപ്പോൾ ACയിൽ single phase system is there, polyphase system is there. Till now we studied about single phase AC systems. Okay, so from today onwards we are going to discuss the last topic in this module is polyphase system. AC system is classified into two. The whole electrical system is classified into two, DC system and AC system. AC is further divided into two, single phase system and polyphase system. Polyphase means more than one phase. In a single phase system there is only one winding. Single phase എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ single phase AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേറ്ററാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, AC ജനറേറ്റർ. അപ്പോൾ അതിലൊരു single phase AC system there is only one winding. There is only one winding rotating in a uniform magnetic field, and this field or flux cuts the winding and an EMF is induced in it. അതാണ് in the case of a single phase AC system. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. In a single phase AC system means single phase AC is generated by a single phase AC generator in which there is only one winding. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ആ ജനറേറ്ററിൽ ആകെ ഒരു വൈൻഡിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. In a single phase AC system there is only one winding is rotating in a uniform magnetic field, and this field cuts that winding and an EMF is induced in it. അതാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് AC സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പോളിഫേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫേസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ടു ഫേസ് പറയാം. ഇൻ എ ടു ഫേസ് സിസ്റ്റം ദർ ആർ ടു വൈൻഡിങ്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫേസ് സിസ്റ്റം വെച്ചാൽ ടു ഫേസ് ഉള്ള ഒരു ജനറേറ്റർ, AC ജനറേറ്റർ. ഇൻ എ ടു ഫേസ് സിസ്റ്റം ദർ ആർ ടു വൈൻഡിങ്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ആൻഡ് ദീസ് ഫ്ലക്സ് കട്ട്സ് ദ വൈൻഡിങ് ആൻഡ് an EMF is induced in it. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എന്താ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം? In a three-phase system, there are three windings rotating in a uniform magnetic field, and these fluxes cuts the windings, and an EMF is induced in all these three windings. Okay, so there are so many polyphase systems. The most commonly used polyphase system is three-phase system. So even though there are so many polyphase systems, polyphase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ two phase, three phase, four phase, five phase, etc. Anyway, even though there are so many polyphase systems, the most commonly used polyphase system is a three-phase system. അപ്പോൾ ഒന്നും ഞാൻ പറയാം. പോളിഫേസ് മീൻസ് മോർ ദാൻ വൺ ഫേസ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? DC സിസ്റ്റം ആൻഡ് AC സിസ്റ്റം. AC ഈസ് ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു, സിംഗിൾ ഫേസ് AC സിസ്റ്റം ആൻഡ് പോളിഫേസ് AC സിസ്റ്റം. What is meant? But till now we discussed about single phase AC system. What is meant by single phase AC system? In a single phase AC system there is only one winding which is rotating in a uniform magnetic field, and this field or flux on തന്നെ, this flux cuts the winding and an EMF is induced in it. അപ്പോൾ ആകെ ഒരു വൈൻഡിങ് ഉള്ളൂ. ആ വൈൻഡിങ് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഫീൽഡ് ഈ വൈൻഡിങ്ങിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്കറിയാം, whenever a conductor cuts the flux an EMF is induced in it. What about two phase system? പറഞ്ഞു തന്നെ പറയണം കേട്ടോ. In a two phase system there are two windings rotating in a uniform magnetic field, and these two windings rotating in a uniform magnetic field, and this magnetic field cuts the two windings. രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിനെ ഡിസ്കസ് an EMF is induced in each winding. രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിലും EMF ഉണ്ടാവും, because we are discussing about two phase system. Then what about three phase system? In a three phase system means a three phase AC generator. There are three windings rotating in a uniform magnetic field, and this magnetic field cuts all the three windings. This magnetic field cuts all the three windings, and an EMF is induced in all these three windings. അപ്പോൾ രണ്ട് വൈൻഡിങ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണു. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിനെ കട്ട് ചെയ്യണു. രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിലും ഓരോ EMF ഉണ്ടാവണം. Okay, in a three-phase system, മൂന്ന് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്. These three windings are rotating in a uniform magnetic field. This magnetic field cuts all the three windings, and an EMF is induced in each winding. അപ്പോൾ എത്ര EMF ഉണ്ടാവും? 3 EMF. ഓക്കെ, അതാണ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം, ടു ഫേസ് സിസ്റ്റം, ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം. ത്രീ ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഫോർ ഫേസ്, ഫൈവ് ഫേസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പോളിഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫേസ്, ത്രീ ഫേസ്. പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ വൺ ഫേസ്, വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ടു ഓൺവേർഡ്സ്, ടു ഫേസ്, ത്രീ ഫേസ്, ഫോർ ഫേസ്, എക്സെട്ര. എനിവേ, even though there are so many polyphase system, the most commonly used polyphase system is three phase system. Why? What's the reason? That we are going to discuss. പോളിഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിന് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. എനിവേ, അങ്ങനെ ആ ത്രീ ഫേസിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്പാരിസൺ
ബിറ്റ്വീൻ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം. ത്രീ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ത്രീ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പോളിഫേസ് തന്നെയാണ്, നോ ഡൗട്ട്. അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം ഓർ പോളിഫേസ്. സിംഗിൾ ഫേസ് ആൻഡ് പോളിഫേസ് ചോദിച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ് തന്നെയില്ല, 5-6 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അവർ കോളം വരച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇറ്റ് ഗീവ് അസ് എ പൾസേറ്റിംഗ് പവർ. ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം ഗീവ് അസ് എ പൾസേറ്റിംഗ് പവർ, പോളിഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം ഗീവ് അസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ. അപ്പോൾ ഏതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? തീർച്ചയായിട്ടും പോളിഫേസ് ആണ്. ഓക്കെ, സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം നമുക്കൊരു പൾസേറ്റിംഗ് പവറാണ് തരുന്നെങ്കിൽ പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം ഗീവ് അസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ്. റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ലെസ്. അതേസമയം റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം ഓർ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഈസ് മോർ. റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ലെങ്ത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു LHS RHS ആയിട്ടല്ല. ദാറ്റ് ഈസ്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഫോർ ദ സെയിം സൈസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആൻഡ് പോളിഫേസ് മെഷീൻ. ഈ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് കേട്ടോ. റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിണ്ടാവില്ല. ഒരേ സൈസുള്ള ഫോർ ദ സെയിം സൈസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആൻഡ് പോളിഫേസ് മെഷീൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ പോളിഫേസ് മെഷീൻ ഈസ് മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് മെഷീൻ. ഒരേ സൈസുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് മെഷീനും ഒരു പോളിഫേസ് മെഷീനും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിഫേസ് മെഷീൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് മെഷീൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാൾ ഒരേ സൈസും, മനസ്സിലായ? ഫോർ ദ സെയിം സൈസ്, ഒരേ സൈസുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഫേസിൻ്റെ മോട്ടർ എടുത്തു, ഒരു പോളിഫേസ് ഒരു ത്രീ ഫേസിൻ്റെ മോട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പോളിഫേസിൻ്റെ മോട്ടറിനായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതൽ. ഒരേ സൈസാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ലെസ്, റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം ഈസ് മോർ. അപ്പോൾ റേറ്റിംഗ് കൂടുതൽ കിട്ടും എപ്പോഴും പോളിഫേസ് സിസ്റ്റത്തിനാണ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, പവർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ലെസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം, പവർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് മോർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം. പവർ ഫാക്ടർ കൂടാൻ എപ്പോഴും അപ്പോഴാണ് പവർ കൺസംഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുക. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു P is equal to VI cos phi. Cos phi is the power factor. Power factor has 3 definitions, പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, ലെസ് കേപ്പബിൾ ആൻഡ് റിലയബിൾ. എ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം ഈസ് ലെസ് കേപ്പബിൾ ആൻഡ് റിലയബിൾ, പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം ഈസ് മോർ കേപ്പബിൾ ആൻഡ് റിലയബിൾ. ഓക്കെ, അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, ദ കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ. അതായത് ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം കേപ്പബിൾ, റിലയബിലിറ്റി, കേപ്പബിലിറ്റി ഒക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പോളിഫേസിനേക്കാൾ. അതാണ് നാലാമത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ ഗിവൺ പവർ അറ്റ് എ ഗിവൺ വോൾട്ടേജ് ഈസ് മോർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം. അതായത് കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ? ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ ഗിവൺ പവർ അറ്റ് എ ഗിവൺ വോൾട്ടേജ്. ഒരു നിശ്ചിത പവർ, ഒരു ഫിക്സഡ് പവർ ഒരു ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് സിംഗിൾ ഫേസിൽ. പോളിഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതേ പവർ തന്നെ അത്രയും വോൾട്ടേജിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ലെസ് ഇൻ എ പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം ചോദിച്ചാലും കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ കമ്പയർ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം വിത്ത് പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം ഓർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഈ 5 പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുക. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം ഗിവ്സ് എ പൾസേറ്റിംഗ് പവർ, പോളിഫേസ് ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ലെസ്, അപ്പുറത്ത് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഈസ് മോർ. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പാർട്ട്, ഒരേ സൈസുള്ള ഫോർ ദ സെയിം സൈസിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ആൻഡ് പോളിഫേസ് മെഷീൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ പോളിഫേസ് മെഷീൻ ഈസ് മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, പവർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ലെസ്. പോളിഫേസിലാണെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് മോർ. നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, ലെസ് കേപ്പബിൾ ആൻഡ് റിലയബിൾ ആണ് സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം, വേറെയാസ് പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം ഈസ് മോർ കേപ്പബിൾ ആൻഡ് റിലയബിൾ. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ ഗിവൺ പവർ അറ്റ് എ ഗിവൺ വോൾട്ടേജ് ഈസ് മോർ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം. കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ ഗിവൺ പവർ അറ്റ് എ ഗിവൺ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലെസ് ഇൻ എ ത്രീ ഫേസ് എ സി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം. എന്താണ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ? ത്രീ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടോൾഡ് യു ദർ ആർ 3 വൈൻഡിങ്സ്. 3 വൈൻഡിങ്ങിന് കൂടിയിട്ട് ആകെ എത്ര എൻഡുകളുണ്ടാവും? ഒരു വൈൻഡിങ്ങിന് 2 എൻഡാണ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡ് ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് എൻഡ്. 3 എൻഡുകളാണ്. ഒരു വൈൻഡിങ്ങിന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡും ഉണ്ട്, ഫിനിഷിംഗ് എൻഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ 6 എൻഡുകളുണ്ട്. ബൈ യൂസിങ് ദീസ് 6 ends or leads it is not easy to give a connection or accept it is not easy to give a connection or accept a connection. Therefore it is necessary to interconnect a three phase system. Okay, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, എന്താണ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം 3 വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഈച്ച് വൈൻഡിങ് ഹാസ് 2 ends
Thus, totally 6 ends or 6 leads are there. By using these 6 leads, it is not easy to give a connection or accept a connection. അതായത് ഒരു മോട്ടറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ സപ്ലൈ എടുക്കുക. ഒരു 3 ഫേസിൻ്റെ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 വയറുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും. 6 വയറല്ല, 3 വയർ, 6 എൻഡുകൾ, 6 ലീഡുകൾ. ഒരു മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ 3 ഫേസിൻ്റെ ഒരു മോട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 വൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 3 വൈൻഡിങ്ങിനും ഈ 2 എൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ 6 ends or 6 leads are there. By using these 6 ends, it is not easy to give a connection or accept a connection. അപ്പോൾ there is no interconnection of single phase system. There is no question of interconnection in a single phase system. Why? What is the reason? Because there is only one winding in a single phase system. 2 വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്, ഒരെൻ്റെ ഫേസ് ആയിട്ടും മറ്റേ ന്യൂട്രലായിട്ടും എടുക്കും. പക്ഷേ 3 ഫേസിൽ അങ്ങനെയല്ല, 3 വൈൻഡിങ്, 6 എൻഡ്സ്. ഈ 6 എൻഡ് വെച്ചിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. മനസ്സിലായി? ഹൗ ക്യാൻ വി സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് കണക്ഷൻ? ദാറ്റ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് 3 ഫേസ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഒരു 3 ഫേസ് മോട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ 3 ഫേസ് ജനറേറ്ററൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് 2 types ഓഫ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് 3 ഫേസ് സിസ്റ്റം, സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ. അത് ടോപ്പിൽ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ. അതിൽ SF എന്നുണ്ട്. എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻ്റെ, എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനിഷിംഗ് എൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം, മുകളിലത്തെ ഓൾ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡ്സ് ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാർ പോയിന്റ് ഓർ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ എസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ എൻ്റെ എന്താ പറയുക? എഫ്. അതേപോലെ എല്ലാ വൈൻഡിങ്ങുകളുടെയും അത് ഫ്രീ എൻഡ്സ് ആർ ടേക്കൺ ആസ് എഫ്. അപ്പോൾ ഓൾ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡ്സ് ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളന്നില്ല, ആണെങ്കിൽ ഫിനിഷിംഗ് എൻഡുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. സിമിലർ എൻഡ്സ് ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാർ പോയിന്റ് ഓർ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീ എൻഡ്സ് ആർ ടേക്കൺ ആസ് ലൈൻ പോയിന്റ്സ്. ലൈൻ 1 L1, ലൈൻ 2 L2, ലൈൻ 3 L3. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ 6 എൻഡുള്ള 6 ലീഡുകൾ വരുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര ലീഡുകളാക്കി ചുരുക്കാൻ സാധിച്ചു? 4. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരിക്കലും ഇതാണ് അത്ര വലിയ കാര്യം. അത് വലിയ കാര്യമാണ്. 2 എണ്ണത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2 എൻഡുകളുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ 6 എൻഡുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ എത്ര എൻഡാക്കി മാറ്റി? 4 എൻഡാക്കി മാറ്റി. 4 വയർ മാത്രം. അപ്പോൾ 3 ഫേസിൻ്റെ മോട്ടറിൽ നിന്ന് 4 വയറേ വരുന്നുള്ളെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് മോട്ടോർ, അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേറെ പേര് നോക്കൂ. 3 ഫേസ് ആണ് സിസ്റ്റം. പക്ഷേ ആകെ എത്ര വയറേ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ? 3 ഫേസ് 4 വയർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇതിനറിയപ്പെടുക കേട്ടോ. 3 ഫേസ് 4 വയർ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ. അതിൽ തെറ്റ് പറ്റിയേക്കുന്നതാണ്. സോറി, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ആ നോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. 3 ഫേസ് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ലെക്ചർ നോട്ട് അയച്ചു തരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇന്ന് തന്നെ അയച്ചു തരാം. 3 ഫേസ് 3 വയർ സിസ്റ്റം അല്ല, 3 ഫേസ് 4 വയർ സിസ്റ്റം. സോറി. അപ്പോൾ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് എ 3 ഫേസ് സിസ്റ്റം, ഓൾ ദ 3 ends ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാർ പോയിന്റ് ഓർ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീ ends ആർ ടേക്കൺ ആസ് ലൈൻസ് represented as line 1, line 2 and line 3. Okay, star point or neutral point and other ends are known as line 1, line 2 and line 3. അതാണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ. This connection is also known as 3 phase 4 wire system. 4th വയർ ഈസ് നോൺ ആസ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വയർ L1 ഫസ്റ്റ് വയർ, സ്റ്റാർ പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് വയർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അത് 4th വയറാണ്, അല്ലാതെ എണ്ണത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ടല്ല പറയേണ്ടത്. ലൈൻ 1 ഫസ്റ്റ് വയർ, ലൈൻ 2 സെക്കൻഡ് വയർ. അപ്പോൾ 4 വയർ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വയർ, ലൈൻ 1 സെക്കൻഡ് വയർ, ലൈൻ 2 തേർഡ് വയർ, ലൈൻ 3 4th വയർ, സ്റ്റാർ പോയിന്റ് ഓർ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ്. ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട. അപ്പോൾ 3 ഫേസ് 3 വയർ സിസ്റ്റം അല്ല, 3 ഫേസ് ആണ് സിസ്റ്റം. 3 വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്, 4 വയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് 3 ഫേസ് 4 വയർ സിസ്റ്റം. ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ, താഴെ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ. ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ? അത് ഞാനത് SF ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് മറ്റേൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് എടുത്തിട്ട് അടുത്തതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക്, അതിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് എടുത്തിട്ട് അടുത്തതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക്. മനസ്സിലായോ? ദിസ് കണക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ സിസ്റ്റം. അതിലും SF എന്ന് എഴുതാൻ പോയി, മറന്നുപോയി. അങ്ങനെ എത്ര ജംഗ്ഷൻ കിട്ടി നോക്കൂ. മുകളിലൊരു ജംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് L1, റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ജംഗ്ഷൻ L2, ലെഫ്റ്റിലൊരു ജംഗ്ഷൻ L3. അപ്പോൾ ഓരോ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ, അപ്പോൾ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ F ആണെങ്കിൽ മറ്റേ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ S, അതിൻ്റെ F എടുത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ F എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ S, രണ്ടാമത്തെ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ F എടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ S, മൂന്നാമത്തെ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ F എടുത്തിട്ട് നാലാമത്തെ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ S. അത് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം, രണ്ടിലും SF എന്ന് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എത്ര വയറുണ്ട്? 3. ഒന്ന് നോക്കുക, ലെഫ്റ്റിലത്തെ വയർ ഈ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ കാണുന്നതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വൈൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് അടിയിൽ, ലെഫ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലെ S എന്നും ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പിൽ F എന്നും കൊടുത്ത് നോക്കി. ഇതിൻ്റെ F നിന്ന് എടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ Sലേക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ F S തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷനാണ് L1. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ Fഉം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ Sഉം തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ L1. രണ്ടാമത്തെ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ Fഉം താഴെ കാണുന്ന വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ Sഉം തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് L2. അടുത്തത് താഴെ കാണുന്ന വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ Sഉം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ FS, FS, FS.
അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ എഫും ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ എസും തമ്മിലുള്ള ആ ജംഗ്ഷനാണ് L3. ആ ജംഗ്ഷൻ ഞാൻ നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് അയച്ചു തരാം, ഇന്ന് തന്നെ അയച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എഫ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലുള്ളതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എസ്. ആ എഫ് എസ് ജംഗ്ഷനാണ് L1. ഇനി റൈറ്റിലുള്ളതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലുള്ളതിൻ്റെ ബോട്ടം എന്താ വരിക? എഫ്. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ട് എഫ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലത്തെ താഴെയുള്ളതിൻ്റെ റൈറ്റിലെ എസ്, അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ L2. ഈ പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വെച്ചുതരാം. അങ്ങനെ ജംഗ്ഷനുകളാണ് എഫും എസും തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ. അതായത് ഇൻ എ ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഡിസിമിലർ എൻഡ്സ് ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ. ഇൻ എ ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഡിസിമിലർ എൻഡ്സ് ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും, നമ്മൾ സ്റ്റാറും ഡെൽറ്റയും സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ, സ്റ്റാർ ടു ഡെൽറ്റ കൺവർഷൻ പഠിച്ചതാണല്ലോ എന്ന്. ആ സ്റ്റാറും ഡെൽറ്റയും ഈ സ്റ്റാറും ഡെൽറ്റയും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ റെസിസ്റ്റൻസുകളുടെ കണക്ഷനാണ്. ഇത് ഇൻഡക്റ്റീവാണ്, ഇത് കോയിലാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസാണ് വരച്ചിരുന്നത്, ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല. രണ്ടും ഒന്നല്ല, രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് സ്റ്റാർ ടു ഡെൽറ്റ കൺവർഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷേ എക്സാക്ട്ലി അതുപോലെയല്ല. ഇവിടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് AC സർക്യൂട്ടുകളാണ് കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ DC സർക്യൂട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. AC-ലാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഫിനോമിനിയൊക്കെ വരണേ, ഇൻഡക്റ്റൻസ് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വൈൻഡിങ് ആണ്, മറ്റത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അത് DC ആണ്, ഇത് AC ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട്, AC സർക്യൂട്ടുകളിലെ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏതാ സിസ്റ്റം? 3 phase സിസ്റ്റം. എത്ര വയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്? 3 വയർ. സോ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് 3 phase 3 wire സിസ്റ്റം. സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് മുകളിലത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 3 phase 4 wire സിസ്റ്റം. ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് 3 phase 3 wire സിസ്റ്റം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഓർ Y കണക്ഷൻ എന്ന് പറയട്ടെ, മുകളിലത്തെ കണക്ഷൻ WYE. Y ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഓർ Y കണക്ഷൻ ഓർ 3 phase 4 wire സിസ്റ്റം. താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണക്ഷൻ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ഓർ മെഷ് കണക്ഷൻ ഓർ 3 phase 3 wire സിസ്റ്റം. 3 phase 3 wire system means 3 phases are there, 3 windings are there, 3 wires are coming out. Star connection means 3 phases, that means 3 windings are there, 4 wires are coming out. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. ഇൻ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം സിമിലർ എൻഡ്സ് ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ. ഇൻ ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഡിസിമിലർ എൻഡ്സ് ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ. ഓക്കെ. സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫ്രീ എൻഡ്സ് ആർ ടേക്കൺ ആസ് ലൈൻ 1, ലൈൻ 2, ലൈൻ 3. ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ നോക്കുക, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ്, അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇൻ എ ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഡിസിമിലർ എൻഡ്സ് ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ ആൻഡ് ദോസ് ജംഗ്ഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ആസ് ലൈൻ 1, ലൈൻ 2, ലൈൻ 3. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞതാണ്. ദർ ഈസ് നോ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ഓർ സ്റ്റാർ പോയിന്റ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ ദർ ഈസ് നോ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ഓർ സ്റ്റാർ പോയിന്റ്. ന്യൂട്രൽ പോയിന്റും സ്റ്റാർ പോയിന്റും കാണുന്നതൊക്കെ സ്റ്റാർ കണക്ഷനിലാണ്. ഇൻ ദിസ് 3 phase സിസ്റ്റം 3 wires, 3 വയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, 3 വൈൻഡിങ്ങും 3 വയറും. ഹെൻസ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് 3 phase 3 wire സിസ്റ്റം. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. തൊട്ട് മുകളിലത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കുക, ഇത് വേറെ എന്തോ പാരഗ്രാഫ് പഠിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇൻ എ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം സിമിലർ എൻഡ്സ് ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ either starting or ending വെച്ചാൽ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് സ്റ്റാർ പോയിന്റ് ഓർ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ്. ദ അതർ എൻഡ്സ് ആർ ടേക്കൺ ആസ് ലൈൻ 1, ലൈൻ 2, ലൈൻ 3. therefore 4 wires are coming out. therefore this system is known as 3 phase 4 wire system. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. മുകളിലത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നുമില്ല. മുകളിലത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വായിക്കാം. ഇൻ എ 3 phase system 3 windings, 6 leads are there. by using these 6 ends it is not easy to give a connection or accept a connection. therefore we have to a 3 phase system is interconnected into 2. One is star connection or Y connection or 3 phase 4 wire system and the other one is delta connection or mesh connection or 3 phase 3 wire system. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് നോട്ട് ഫേസ് ആംഗിൾ 5. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റം ദർ ഈസ് ഓൺലി 1 winding rotating in a uniform magnetic field that flux cuts the winding and EMF is induced in it. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ പോളിഫേസിൽ എങ്ങനെയാണ്? ടു ഫേസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? 2 windings ആകുമ്പോൾ 2 windings are rotating in a uniform magnetic field. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ വൈൻഡിങ്ങിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 EMFs are induced. ആ 2 EMF തമ്മിലൊരു ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, ടൈം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഫേസ് ആംഗിൾ 5. ഫേസ് ആംഗിൾ 5 in a polyphase system is the time difference between any 2 voltages or any 2 currents. അപ്പോൾ അതിൽ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും 2 phase സിസ്റ്റത്തിൽ. ഒന്നാമത്തെ വൈൻഡിങ്ങിലത്തെ EMF E1, രണ്ടാമത്തെ വൈൻഡിങ്ങിലെ EMF E2. അത് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ്, ടൈം ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോർമലി ടൈം ഡിഫറൻസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഈവൻ ഇൻ സെക്കൻഡ്സ്. ദാറ്റ് ടൈം ഡിഫറൻസ് ഈസ് വെരി വെരി മൈന്യൂട്ട്. therefore we are expressing that time difference in angle. Here that angle is 90 degree. so the phase angle between E1 and E2 is 90 degree. so phase angle in a polyphase system is 90 degree.
phase angle in a two-phase system, sorry, polyphase system അല്ല two-phase system. Anyway, definitely two-phase system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ polyphase ആണ്. പക്ഷേ two-phase is not the only polyphase system. അപ്പുറത്ത് വരച്ചേക്കൊണ്ട് നോക്കൂ, 3 വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അത് polyphase-ആണ്. 3 phase ആണ്, 3 വൈൻഡിങ്ങിലുള്ള EMF, 3 windings rotating in a uniform magnetic field, and that flux at all the 3 windings and an EMF is induced. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് 3 വൈൻഡിങ്ങുകൾ? E1, E2, E3. അത് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് 120 ഡിഗ്രി. ഇത് നമ്മൾ 2 ഫേസിലാണെങ്കിൽ 2 EMFകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 കറണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 2 EMF 2 കറണ്ട് 2 വൈൻഡിങ്ങിലും ഉണ്ടാകുന്ന EMF അതുപോലുള്ള കറണ്ട് 3 വൈൻഡിങ് 3 EMF 3 കറണ്ടാണ്, അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 120 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 ഫേസ് ആണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ അറിയില്ല. അതിനൊരു ഫോർമുലയുണ്ട്. ഫ്രം 3 phase system onwards we can use a formula 360/n. അപ്പോൾ 3 ഫേസിൽ പോളിഫേസിൽ n എത്രയാണ്? 3 phase 3. അപ്പോൾ 360/3 120. പക്ഷേ 2 ഫേസിനായി ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ 360/2 = 180 എന്ന് കിട്ടും. അത് തെറ്റാ. പോളിഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇക്വേഷൻ ഇല്ല. പോളിഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫേസ് ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് 90 ആണ്. 3 phase system തൊട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കോമൺ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. ആ ഫോർമുലയാണ് 360/n, where n is the number of phases. In the case of 3 phase system 360/3 = 120. In the case of 4 phase system 360/4 90. In the case of 5 phase system 360/5. But that equation is not applicable to 2 phase system. In a 2 phase system the phase angle difference between any 2 winding is 90 degree. Phase angle difference in a 3 phase system is 120 degree. Phase angle difference in a 4 phase system 5 phase system depends upon this equation. That means 360/n equation is applicable to those polyphase system which starts from 3 phase onwards. 360/n formula is not applicable to 2 phase system. Clear? ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ വരെയാണ് ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ.